हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज विडियो में આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણે જે છે દરરોજ આવા જીકેના વિડિયો લઈને આવીએ છીએ। આવનારી એક્ઝામ કોન્સ્ટેબલની છે એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર તમને જે છે આવા જીકેના વિડિયો જોવા મળશે। મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। दररोज अपनी चैनल पर आवा जीकेना तमने जे छे विडियो जोवा मळशे। तो चालो शरू करिए। प्रश्न नंबर पहलो, कालबेलिया नृत्य कया राज्य साथे संकळायेलुं छे? कालबेलिया नृत्य जे छे ए कया राज्य साथे संकळायेलुं छे? तो शुं आवशे राइट आंसर? अहींया राजस्थान आवशे। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। कालबेलिया नृत्य जे छे ए कया राज्य साथे? तो राजस्थान जे छे राज्य साथे संकळायेलुं छे। खास याद राखीशुं कालबेलिया जे छे ने ए नृत्य मित्रों आदिवासी लोको करता होय छे, ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। राजस्थान साथे संकळायेलुं छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, नीचेनामांथी कयुं विधान योग्य छे? नीचेनामांथी जे छे कयुं विधान योग्य छे एटले के साचुं छे? तो आपणे साचुं विधान जे छे ए तपासवानुं रहे छे। आदिवासीओ पोताना घरने खोलरू कहे छे। आदिवासीओना 7-8 गामना समूहने सूडू कहेवामां आवे छे। आदिवासीओ अनाज खांडवाना खांडणियाने उखल्लो के उखलो कहेवामां आवे छे। मित्रों अहींया तमाम विधानों जे छे आपणने आपेला छे ए साचा बनी जशे। त्रणेय विधानों जे छे आपणने साचा आपेला छे। मित्रों अहींया वात करवामां आवी छे आदिवासीनी। तो आदिवासी दिवस जे छे विश्व आदिवासी दिवस क्यारे उजववामां आवे छे एना विषे पण आपणने माहिती होवी जोईए। 9 ऑगस्टना रोज विश्व आदिवासी दिवसनी जे छे उजवणी करवामां आवे छे। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, पंचायती राज प्रणालीनो अमल सौप्रथम कया राज्यमां करवामां આવ્યો? पंचायती राज प्रणालीनो अमल जे छे ए सौप्रथम कया राज्यमां करवामां આવ્યો હતો? तो कया राज्यमां आवशे? राजस्थान। આપણે સૌ જાણીએ છીએ મિત્રો રાજસ્થાનના જે છે એ નાગોર જિલ્લાના બગાદરા ગામથી જે છે એ પંચાયતી રાજ જે છે એની શરૂઆત થઈ હતી। ખાસ યાદ રાખીશું। જે છે ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। સાથે સાથે 2 ઓક્ટોબર 1959ના રોજ ભારતમાં જે છે પંચાયતી રાજનો અમલ થયો હતો। गुजरात में पूछे तो 1 एप्रिल 1963 में। अने मित्रों पंचायती राज शब्द जे छे सौ प्रथम जवाहरलाल नेहरूले आप्यो हतो। एना विषे पण आपणने माहिती ख्याल होवी जोईए। मित्रों तमे विडियो में जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्ट में एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे एनो आंसर जे छे तमारे कॉमेंट में जणाववानो रहेशे। तो विडियो में तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुनी शोध कोणे करी हती? जीवाणुनी शोध जे छे ए नीचेनामांथी कोणे करी हती? तो कोने आवशे? एंटी वान ल्यूवनहॉक जे छे। ऑप्शन बी आपणो राइट आंसर बनी जशे। जीवाणुनी शोध जे छे एंटी वान ल्यूवनहॉक जे छे एमणे करेली हती। खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, भारत सरकारे टाइगर प्रोजेक्ट कोनी सलाहथी शरू कर्यो हतो? भारत सरकारे मित्रों टाइगर प्रोजेक्टनी शरूआत जे छे ए कोनी सलाहथी जे छे ए करी हती? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन बी राइट आंसर आपणो बनी जशे। भारत सरकारे टाइगर प्रोजेक्टनी शरूआत जे छे कोनी सलाहथी? तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जे छे एनी सहायताथी जे छे शरू करेली हती। प्रोजेक्ट टाइगरनी शरूआत जे छे ईस्वीसन 1973 में करवामां आवी हती। एना माटे जे छे पण आपणने ख्याल होवो जोईए। वाघ बचाववा माटे जे छे आ योजना शरू करवामां आवी हती। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, सौप्रथम वखत जवाहरलाल नेहरूले सरकार विरोध कोना द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रजू करवामां આવ્યો હતો? सौप्रथम जे छे जवाहरलाल नेहरू सरकार विरोध जे छे ए कोना द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रजू करवामां આવ્યો હતો? तो कोना द्वारा आवशे राइट आंसर? अहींया जेबी कृपलाणी जे छे एमना द्वारा जे छे अविश्वास प्रस्ताव रजू करवामां आवेलो हतो। खास याद राखीशुं। ऑप्शन बी राइट आंसर अहींया बनी जशे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, जयशिखरी चावड़ाए कयुं नानुं राज्य स्थाप्युं हतुं? जयशिखरी चावड़ा एमणे कयुं नानुं राज्य जे छे ए स्थापेલું હતું? तो पंचासर जे छे नामनुं एमणे नानुं नगर जे छे राज्य स्थापेલું હતું। खास याद राखीशुं कोने? तो जयशिखरी चावड़ाए पंचासर जे छे ए नामनुं नानुं राज्य स्थापेલું હતું। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, प्राचीन समयमां दंडकारण्य तरीके ओळखातो प्रदेश हालमां कया नामे ओळखाय छे? प्राचीन समयमां मित्रों दंडकारण्य तरीके ओळखातो प्रदेश जे छे ए हालमां कया नामथी ओळखाय छे? तो शुं आवशे राइट आंसर? अहींया डांग तरीके जे छे ओळखाय छे। ऑप्शन ए अहींया राइट आंसर बनी जशे। प्राचीन समयमां दंडकारण्य तरीके ओळखातो प्रदेश हालमां कया नामे? तो डांगना नामथी ए ओळखाय छे। मित्रों डांग विषे आपणने माहिती ख्याल होवी जोईए। डांगना गांधी तरीके गेलुभाई नायक जे छे ए ओळखाय छे। डांगना दीदी तरीके पूर्णिमाबेन पकवासे जे छे ए ओळखाय छे। डांग एक्सप्रेस महिलामां सविता गायकवाड अने पुरुषोमां जो वात करीए तो कोण आवशे? मुरली गावित जे छे ए ओळखाय छे। आना विषे जे छे तमाम माहिती आपणने ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, दरियाकांठानी वनस्पति મેંગ્રુવને ગુજરાતીમાં શું કહેવામાં આવે છે? એટલે કે
દરિયાકાંઠાની વનસ્પતિ મેંગ્રુવનું ગુજરાતી નામ જે છે એ શું છે? તો શું છે એનું નામ? ચેર છે એનું ગુજરાતી નામ શું? તો ચેર થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, આરજી હુકુમતના વડા કોણ હતા? આરજી હુકુમતના વડા જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો શામળદાસ ગાંધી જે છે આરજી હુકુમતના વડા હતા. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા આપણો બની જશે. આરજી હુકુમતના વડા કોણ? તો ખાસ યાદ રાખજો, શામળદાસ ગાંધી જે છે એ આરજી હુકુમતના વડા હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફની શોધ કરનાર એન્ટો વેન કયા દેશના મહાનુભાવ હતા? ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફની જે છે શોધ કરનારા એન્ટો વેન કયા દેશના જે છે એ મહાનુભાવ હતા? તો કયા દેશના હતા? એ હોલેન્ડ દેશના હતા. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ હૃદયના ધબકારાને માપે તેને ECG કહેવામાં આવે છે. ECG. તો આ ECGની શોધ જે છે ને એ કોણે કરી હતી એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આ એન્થો વેન જે છે એ વૈજ્ઞાનિકે જે છે ECG નામની જે છે એની શોધ કરેલી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કઈ ધાતુ સૌથી વધુ કિંમતી છે? કઈ ધાતુ જે છે સૌથી વધારે કિંમતી ધાતુ છે? તો નીચે આપેલા ઓપ્શન છે એમાંથી કઈ આવશે? પ્લેટિનમ જે છે એ ધાતુ સૌથી વધારે કિંમતી ધાતુ થશે. આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભક્ત ધ્રુવની માતાનું નામ શું હતું? ભક્ત ધ્રુવ એમની માતાનું નામ જે છે એ શું હતું? તો સુરુચિ આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભક્ત ધ્રુવ જે છે એમની માતાનું નામ શું હતું? સુરુચિ એમના માતાનું નામ હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સોન કંડારીના ડેરા નામનું સ્થાપત્ય કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? સોન કંડારીના ડેરા નામનું સ્થાપત્ય જે છે એ નીચેનામાંથી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો દ્વારકા જિલ્લામાં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા પણ બની જશે. સોન કંડારીના ડેરા નામનું સ્થાપત્ય કયા જિલ્લામાં? તો દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દિવાસળી બનાવવા માટે કયો પદાર્થ ઉપયોગમાં લેવાય છે? દિવાસળી બનાવવા માટે જે છે નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? તો કયો પદાર્થ આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા લાલ ફોસ્ફરસ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. દિવાસળી બનાવવા માટે કયો પદાર્થ? તો લાલ ફોસ્ફરસ જે છે એ પદાર્થને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું, સિંધુ લિપિમાં લખાયેલ 10 અક્ષરોનું સાઇન બોર્ડ ક્યાંથી મળી આવ્યું હતું? સિંધુ લિપિમાં જે છે એ લખાયેલ 10 અક્ષરોનું સાઇન બોર્ડ જે છે આપણને ક્યાંથી મળી આવ્યું હતું? તો 10 અક્ષરનું સાઇન બોર્ડ જે છે ને એ મિત્રો ધોળાવીરા ખાતેથી મળી આવ્યું હતું. ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. સિંધુ લિપિમાં લખાયેલું 10 અક્ષરોનું સાઇન બોર્ડ ક્યાંથી? તો ધોળાવીરા ખાતેથી મળી આવેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 17મો, સૌથી વધુ શાસન કરનાર ગુજરાતનો કયો રાજા હતો? સૌથી વધુ શાસન કરનાર ગુજરાતનો રાજા જે છે નીચેનામાંથી કોણ હતો? તો મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ ભીમદેવ બીજો જે છે એ સૌથી વધારે શાસન કરનાર ગુજરાતનો રાજા હતો. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. પાટણની ગાદી પર સૌથી લાંબો સમય જે છે 63 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું હતું. ખાસ યાદ રાખીશું. આપણને પ્રશ્ન પૂછાય કે ભીમદેવ બીજો જે છે એમણે કેટલા વર્ષ? તો 63 વર્ષ સુધી જે છે શાસન કરેલું હતું. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, સોલંકી વંશનો છેલ્લો રાજા કોણ હતો? સોલંકી વંશનો છેલ્લો રાજા જે છે એ કોણ? તો ત્રિભુવનપાળ બીજો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. સોલંકી વંશનો છેલ્લો રાજા કોણ? તો ત્રિભુવનપાળ બીજો જે છે સોલંકી વંશનો છેલ્લો રાજા હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મોઢેરાના મંદિરનું નકશીકામ કઈ શૈલીમાં થયેલું છે? મોઢેરાના મંદિરનું નકશીકામ જે છે કઈ શૈલીમાં થયેલું છે? તો ઈરાની શૈલી આવશે. ઈરાની શૈલી જે છે એમાં થયેલું છે મોઢેરાના મંદિરનું નકશીકામ. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 20મો, સેવાના સાગર તરીકે ગાંધીજીએ કોને સંબોધ્યા હતા? સેવાના સાગર તરીકે ગાંધીજીએ જે છે કોને સંબોધ્યા હતા? તો કોને આવશે? ઠક્કર બાપાને જે છે એ સંબોધ્યા હતા. ઠક્કર બાપા એમને જે છે એ સેવાના સાગર તરીકે જે છે ગાંધીજીએ સંબોધ્યા હતા. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાતમાં વાટા પદ્ધતિ દાખલ કરનાર કોણ હતા? ગુજરાતમાં મિત્રો વાટા પદ્ધતિ દાખલ કરનાર જે છે એ કોણ હતા? તો કોણ આવશે? રાઈટ આન્સર અહમદ શાહ પ્રથમ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતમાં વાટા પદ્ધતિ દાખલ કરનારા જે છે એ કોણ હતા? તો અહમદ શાહ પ્રથમ જે છે ગુજરાતમાં વાટા પદ્ધતિની જે છે શરૂઆત કરાવનાર હતા. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્વામી આનંદના ઉત્તમ લખાણોનું સંકલન કયા પુસ્તકમાં થયેલું છે? સ્વામી આનંદના જે છે ઉત્તમ લખાણોનું સંકલન કયા પુસ્તકમાં થયેલું આપણને જોવા મળે છે? તો કયા પુસ્તક આવશે? ધરતીની આરતી જે છે એ પુસ્તકમાં લખેલું છે. ખાસ યાદ રાખીશું. સ્વામી આનંદના ઉત્તમ લખાણોનું સંકલન કયા પુસ્તકમાં? તો ધરતીની આરતી એ પુસ્તકમાં લખાયેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મુગલ સામ્રાજ્યમાં શાહ એ બેખબર તરીકે કોણ ઓળખાય છે? મુગલ સામ્રાજ્યમાં મિત્રો શાહ એ બેખબર તરીકે નીચેનામાંથી કોણ ઓળખાય છે? તો કોણ આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા
બહાદુર શાહ પ્રથમ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. મુગલ સામ્રાજ્યમાં શાહ એ બેખબર તરીકે નીચેનામાંથી કોણ? તો બહાદુર શાહ પ્રથમ જે છે એ ઓળખાય છે. ખાસ યાદ રાખીશું. મિત્રો તમે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે લાસ્ટમાં જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. સાથે સાથે મિત્રો આપણે લાસ્ટ 51મો એક ક્વેશ્ચન રાખેલો છે, જેનો આન્સર જે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 24માં. શીખ નેતા બંદા બહાદુરની હત્યા કોના સમયમાં કરવામાં આવી હતી? શીખ નેતા બંદા બહાદુરની હત્યા જે છે એ મિત્રો નીચેનામાંથી કોના સમયમાં જે છે એ કરવામાં આવી હતી? તો કોના સમયમાં આવશે? ફરૂક સિફર જે છે એમના સમયમાં કરવામાં આવેલી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. મયુર સિંહાસન પર બેસવા વાળો છેલ્લો મુગલ શાસક કોણ હતો? મયુર સિંહાસન પર બેસવા વાળો છેલ્લો મુગલ શાસક જે છે નીચેનામાંથી કોણ હતો? તો મોહમ્મદ શાહ હતો. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધ વખતે મુગલ સમ્રાટ કોણ હતો? પાણીપતના મિત્રો ત્રીજા યુદ્ધ વખતે જે છે મુગલ સમ્રાટ કોણ હતો? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધ વખતે શાહ આલમ બીજો જે છે એ હતો. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધ વખતે મુગલ સમ્રાટ કોણ હતો? શાહ આલમ બીજો જે છે એ પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધ વખતે હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ગોથિક કળાની શરૂઆત ભારતમાં કોણે કરી હતી? ગોથિક કળાની શરૂઆત જે છે મિત્રો ભારતમાં કોણે કરી હતી? તો કોણે કરી હતી? પોર્ટુગીઝોએ કરી હતી. પોર્ટુગીઝોએ જે છે એ ગોથિક કળાની શરૂઆત ભારતમાં કરેલી હતી. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. વધુ દૂધ આપવા માટે પ્રખ્યાત વઢિયારી ભેંસ માટેનો વઢિયાર પ્રદેશ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? વધુ દૂધ આપવા માટે જે છે પ્રખ્યાત વઢિયારી ભેંસ માટેનો વઢિયાર પ્રદેશ જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવશે? આપણે સૌ જાણીએ છીએ મિત્રો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે છે એ વઢિયાર પ્રદેશ આવેલો છે. મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ જાફરાબાદી ભેંસ ક્યાં આવશે? અમરેલીમાં આવશે. જાફરાબાદી ભેંસ. બંની ભેંસ પૂછાય તો કચ્છમાં આવશે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. વઢિયારી ભેંસો જે છે એ પૂછાય તો બનાસકાંઠામાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. બૌદ્ધ સાહિત્ય કઈ ભાષામાં રચાયું છે? બૌદ્ધ સાહિત્ય જે છે એ કઈ ભાષામાં રચાયેલું છે? તો પાલી ભાષામાં જે છે એ રચાયેલું છે. ખાસ યાદ રાખીશું. બૌદ્ધ સાહિત્ય જે છે એ કઈ ભાષામાં? તો પાલી ભાષામાં રચાયેલું જોવા મળે છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. માનવી સામાજિક પ્રાણી છે. આ વિધાન જે છે એ કોનું છે? માનવી જે છે સામાજિક પ્રાણી છે. આ વિધાન જે છે એ નીચેનામાંથી કોનું છે? તો કોનું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? એરિસ્ટોટલનું છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. માનવી સામાજિક પ્રાણી છે. આ વિધાન જે છે એ કોનું? તો એરિસ્ટોટલનું આ વિધાન છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. 27 સપ્ટેમ્બરને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? 27 સપ્ટેમ્બર એને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો કયા દિવસ આવશે? વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ જે છે એ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખીશું. અહીંયા આપણો ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. 27 સપ્ટેમ્બરને કયા દિવસ તરીકે? તો વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. મિત્રો અહીંયા વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ આપણને આપેલું છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની જો વાત કરીએ તો 5 જૂનના રોજ મનાવવામાં આવે છે. અહીંયા વિશ્વ એડ્સ દિવસ આપેલું છે. તો વિશ્વ એડ્સ દિવસની ઉજવણી જે છે ને એ 1 ડિસેમ્બરના રોજ કરવામાં આવે છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અહીંયા મિત્રો વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ જે છે એ કયા આવશે? 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ જે છે વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મુખ્યમંત્રી શ્રી બળવંતરાય મહેતાનું વિમાન તોડી પાડવાની ઘટના કયા વર્ષમાં બની હતી? મુખ્યમંત્રી શ્રી બળવંતરાય મહેતાનું વિમાન તોડી પાડવાની ઘટના જે છે એ કયા વર્ષમાં બની હતી? તો કયા વર્ષમાં આ ઘટના બની હતી? 1965માં જે છે એ ખાસ યાદ રાખીશું. આ ઘટના બની હતી. મુખ્યમંત્રી શ્રી બળવંતરાય મહેતાનું વિમાન તોડી પાડવાની ઘટના જે છે એ કયા વર્ષમાં? તો 1965ના વર્ષમાં બની હતી. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. સિલિકોન શેમાંથી પ્રચુર માત્રામાં મળી આવે છે? મિત્રો સિલિકોન એ શેમાંથી જે છે પ્રચુર માત્રામાં મળી આવે છે? મિત્રો સિલિકોન જે છે ને એ ખાસ યાદ રાખજો અર્ધવાહક કહેવામાં આવે છે. અને ભારતનું સિલિકોન વેલી કોને કહેવાય છે? તો બેંગ્લોરને ભારતનું સિલિકોન વેલી કહેવામાં આવે છે. તો સિલિકોન જે છે શેમાંથી પ્રચુર માત્રામાં મળી આવે છે? તો રેતી જે છે ને એમાંથી પ્રચુર માત્રામાં મળી આવે છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી દર કેટલા વર્ષે થાય છે? પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી જે છે એ દર કેટલા વર્ષે થાય? તો દર 5 વર્ષે જે છે એ થતી હોય છે. પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી જે છે દર કેટલા વર્ષે? તો 5 વર્ષે થતી હોય છે. મિત્રો આપણે આગળ વાત કરીએ એ રીતે પંચાયતી રાજની શરૂઆત ક્યાં? રાજસ્થાન, નાગોર જિલ્લો. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મહાગુજરાત આંદોલનના પ્રણેતા ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? મહાગુજરાત આંદોલનના પ્રણેતા એવા ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનો જન્મ જે છે એ ક્યાં થયો હતો? તો ક્યાં આવશે? નડિયાદ ખાતે થયો હતો. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. મહાગુજરાત આંદોલનના પ્રણેતા ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક એમનો જન્મ ક્યાં? તો નડિયાદ ખાતે એમનો જન્મ થયેલો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતનો છેલ્લો મુસ્લિમ સુબેદાર કોણ હતો? ગુજરાતનો મિત્રો છેલ્લો મુસ્લિમ સુબેદાર જે છે એ કોણ હતો? તો કોણ આવશે?
મોમિન ખાન આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ગુજરાતનો છેલ્લો મુસ્લિમ સુબેદાર કોણ હતો? તો મોમિન ખાન જે છે ગુજરાતનો છેલ્લો મુસ્લિમ સુબેદાર હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત માટે ગુર્જર શબ્દ કયા રાજાના સમયથી પ્રચલિત બન્યો હતો? ગુજરાત માટે મિત્રો ગુર્જર શબ્દ જે છે એ કયા રાજાના સમયથી પ્રચલિત બન્યો? તો કયા આવશે? સિદ્ધરાજ જયસિંહ જે છે એમના સમયમાં આ જે છે ગુર્જર શબ્દ જે છે એ પ્રચલિત બન્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાતમાં કયા સ્થળે ખાપરા કોડિયાની ગુફાઓ આવેલી છે? ગુજરાતમાં મિત્રો કયા સ્થળે જે છે ખાપરા કોડિયાની ગુફાઓ આવેલી છે? તો કયા સ્થળે આવશે? જુનાગઢ ખાતે જે છે ખાપરા કોડિયાની ગુફાઓ જે છે આવેલી છે ગુજરાતમાં. કયા સ્થળે? તો જુનાગઢ ખાતે ખાપરા કોડિયાની ગુફાઓ જે છે એ આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મનુષ્યમાં કેટલી જ્ઞાનેન્દ્રિયો હોય છે? મનુષ્યમાં જે છે એ કેટલી જ્ઞાનેન્દ્રિયો હોય છે? તો કેટલી આવશે રાઈટ આન્સર? 5 આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મનુષ્યમાં કેટલી? તો 5 જેટલી જે છે જ્ઞાનેન્દ્રિયો હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, માનવ શરીરમાં રુધિરનું શુદ્ધિકરણ કયા અંગમાં થાય છે? માનવ શરીરમાં રુધિરનું શુદ્ધિકરણ જે છે એ કયા અંગમાં થાય? તો કિડનીમાં થાય છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. માનવ શરીરમાં રુધિરનું શુદ્ધિકરણ કયા અંગમાં? તો કિડનીમાં જે છે એ રુધિરનું શુદ્ધિકરણ થતું હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હડકવાની રસી કોણે શોધી હતી? હડકવાની રસી જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે શોધી? તો લુઈ પાસ્ચર જે છે એ વૈજ્ઞાનિકે હડકવાની રસી જે છે એ શોધી હતી. ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પાણીને જંતુમુક્ત બનાવવા કયો વાયુ વપરાય છે? પાણીને મિત્રો જંતુમુક્ત બનાવવા માટે જે છે એ કયો વાયુ વપરાય છે? તો કયો આવશે? ક્લોરીન વાયુ જે છે વપરાય છે. પાણીને જંતુમુક્ત બનાવવા માટે કયો વાયુ? તો ક્લોરીન વાયુ જે છે એનો ઉપયોગ થાય છે. અહીંયા જે છે ફ્લોરિન નહીં મિત્રો, ક્લોરીન આવશે. ક આવશે. ક્લોરીન જે છે એ વાયુ વપરાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ચક્રવાતને ચીન અને જાપાનમાં કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? મિત્રો ચક્રવાત એને ચીન અને જાપાનમાં જે છે કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો ચીન અને જાપાનમાં જે છે ને એ ચક્રવાત ટાઇકુન નામે ઓળખાય છે. ખાસ જ રાખીશું. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત એમ 3 પ્રદેશોના વિભાજનના સમર્થક કોણ હતા? મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત એમ 3 પ્રદેશોના વિભાજનના સમર્થક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો મોરારજી દેસાઈ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત એમ 3 પ્રદેશોના વિભાજનના સમર્થક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ? તો મોરારજી દેસાઈ હતા. મિત્રો એમની સમાધિ જે છે ને, મોરારજી દેસાઈની સમાધિ એ અભયઘાટ છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. અભયઘાટ જે છે એ મોરારજી દેસાઈની સમાધિ સ્થળ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, એક્યુપંક્ચર કયા દેશની ચિકિત્સા પ્રણાલી છે? એક્યુપંક્ચર જે છે કયા દેશની ચિકિત્સા પ્રણાલી છે? તો ચીન દેશની જે છે આ ચિકિત્સા પ્રણાલી છે. ખાસ જ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 46માં, સબમરીન શબ્દમાં સબનો અર્થ શું છે? સબમરીન શબ્દમાં જે છે સબનો અર્થ જે છે શું થાય? તો એનો અર્થ નીચે થશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. સબમરીન શબ્દમાં સબનો અર્થ જે છે શું? તો નીચે થાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના બંધારણના આમુખને ભારતની રાજકીય જન્મકુંડળી તરીકે ઓળખાવનાર કોણ હતા? મિત્રો આ સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. આપણે ઘણી બધી વાર પૂછાયેલો છે. ભારતના બંધારણના આમુખને ભારતની રાજકીય જન્મકુંડળી તરીકે ઓળખાવનાર જે છે એ કનૈયાલાલ મુનશી છે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો કનૈયાલાલ મુનશીની જો આપણે વાત કરીએ તો એમનું ઉપનામ છે ઘનશ્યામ અને એમણે એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી, ભારતીય વિદ્યાભવન, જે મુંબઈમાં આવેલી છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું, બંધારણની કઈ કલમ અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરે છે અને તેના આચરણ પર પ્રતિબંધ ફરમાવે છે? બંધારણની મિત્રો કઈ કલમ જે છે એ અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરે છે અને એના આચરણ ઉપર જે છે એ પ્રતિબંધ ફરમાવે છે? તો કઈ કલમ આવશે? તો કલમ 17 જે છે એ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, જમ્મુ અને કાશ્મીર અંગે કામચલાઉ જોગવાઈઓ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં હતી? મિત્રો જમ્મુ કાશ્મીર અંગે જે છે કામચલાઉ જોગવાઈઓ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં? 370માં હતી. ખાસ જ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 50મો, ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ગુજરાતમાં મિત્રો સૌપ્રથમ કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો ક્યારે થઈ હતી? રાઈટ આન્સર અહીંયા ગુજરાતમાં મિત્રો સૌપ્રથમ કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના જે છે ને 1972માં થઈ હતી. ખાસ જ રાખીશું. મિત્રો સરદાર કૃષિ યુનિવર્સિટી જે છે દાંતીવાડા ખાતે. ખાસ જ રાખીશું. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ગુજરાતનું પ્રસિદ્ધ નવલખા મંદિર કયા તાલુકામાં આવેલું છે? મિત્રો આ સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, જે આપણે લાસ્ટમાં 51મો રાખેલો છે. ગુજરાતનું પ્રસિદ્ધ નવલખા મંદિર જે છે કયા તાલુકામાં આવેલું છે? આનો એક આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. અહીંયા આપણને ઓપ્શન આપેલા છે, દ્વારકા, કલ્યાણપુર, ભાણવડ કે ખંભાળિયા. અહીંયા બાણવડ નહીં આવે, ભાણવડ જે છે ભાણવડ થશે. ભાણવડ જે છે આ 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી તમારે કોમેન્ટમાં આનો એક આન્સર જણાવવાનો
રહેશે। સાથે સાથે મિત્રો આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। તો મિત્રો આ હતો વિડીયો। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને। અને આપણી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળશે। તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।